डिब्रूगढ़ जेल विच नज़रबंद सिख नौजवानों की रिहाई लई पंथ सेवक शख्सियतां वल्लों साझा बयान किया गया जारी। दिल्ली यूनीवर्सिटी के खालसा कालजां विच सिखां की खुदमुखतियारी खुंजे लगन ते सरदार मनजीत सिंह जीके ने जताई चिंता। जंतर मंतर के भाजपा आगू खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों नूं दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब चों गिरफ्तार करके आसाम की डिब्रूगढ़ जेल विच नज़रबंद किए गए सिखां नूं तुरंत पंजाब लिया के बिना शर्त रिहा किया जाए। यह गल पंथ सेवक शख्सियतां वल्लों अज जारी किए गए सांझे बयान विच कही गई है। जुझारू शख्सियतां भाई दलजीत सिंह, भाई नारायण सिंह, भाई लाल सिंह अकालगढ़, भाई हरदीप सिंह महराज, भाई भुपिंदर सिंह भलवान, भाई अमरीक सिंह ईसड़ू, भाई सुखदेव सिंह डोड, भाई सतनाम सिंह झंजिया, भाई मनजीत सिंह फगवाड़ा ते भाई सतनाम सिंह खंडेवाला ने कहा कि हुण जदों नैशनल सिक्योरिटी एक्ट तहत बने सलाहकार बोर्ड वालों वारस पंजाब जथेबंदी के प्रधान अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों नाल डिब्रूगढ़ जेल विच मुलाकात कर ली गई है, तो बोर्ड नूं न्याय तकाजे अनुसार इन्हां नौजवानों नूं रिहा करन दी सिफारिश करनी चाहिए है। जिक्रयोग है कि NSA सलाहकार बोर्ड ने 2 दिन पहला पंजाब विचों गिरफ्तार करके आसाम की डिब्रूगढ़ जेल विच बंद किए नौजवानों नाल बैठक की है। पंथ सेवक शख्सियतां ने कहा कि दिल्ली दरबार और पंजाब के सूबेदारी निजाम ने गिणे मिथे तरीके नाल 18 मार्च को गिरफ्तारी घटनाक्रम शुरू करके जिथे सिखां नूं मनघड़न दोषां विच काले कानून NSA तहत नज़रबंद किया है, उत्थे ही रोकां पुलिस छापियां ते तफ्तीशां आदि राही एक व्यापक मनोविग्यानिक हमला भी किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों नूं दूर दराज के सूबे विच नज़रबंद करना दर्शाता है कि हिंद स्टेट बस्तीवादी लीहां ते चल रही है। उन्होंने पंजाब सरकार की यह कहंदियां करड़ी निखेधी की है कि पंजाब सरकार वालों दिल्ली दरबार अगे गोडे टेक के ना सिर्फ सिखां उत्ते जबर किया गया है, सगों ये पंजाब दीयां जड़ां वड्डण वाली केंद्र सरकार के कुहाड़े का दस्ता भी बनी है। उन्होंने कहा कि सिख नौजवानों नूं बिना किसी कारण NSA लगा के पंजाब तो दूर रखना मनुखी हकों का घाण है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों के इस घटनाक्रम दौरान दिल्ली दरबार पक्षी खबरखाने वालों सिखां विरुद्ध मिथ के किए गए भंडी प्रचार का खोखलापन हुण पूरी तरह बेपरद हो चुका है। इसलिए अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों नूं तुरंत पंजाब लिया के रिहा किया जाए। उन्होंने मनुखी हकों की आवाज़ बुलंद करने वाली दुनिया भर दी जथेबंदियां शख्सियतां ते न्यायपसंद लोगों नूं कहा कि वह काले कानून तहत कीतियां इन्हां नज़रबंदियां का सख्त विरोध करन। दिल्ली यूनीवर्सिटी के खालसा कालजां विच सिख विद्यार्थियों नूं पहल ना दे के दूजे विद्यार्थियों नूं दाखिल करन अते माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नूं लैके कीते फैसले ते जागो पार्टी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने सख्त एतराज़ जताया है। उन्हों का कहना है कि पहला सिख बच्चों को खालसा कालजां विच पहल के आधार पर दाखिला दिता जाता सी, जिसलिए दाखिला लैण आए विद्यार्थियों का साबित सूरत होना ते ना पिछे सिंह जां कौर होना लाजमी सी अते दिल्ली कमेटी इसलिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिंदी सी। पर हुण कोई भी सरकारी अफसर ये दे सकता है, जिस कारण सिख संस्थावां विच सिख बच्चों को पहल देण दी जगह दूजे विद्यार्थियों को दाखिला दिता जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ 2015-16 ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਅੱਜ 15% ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ 55 ਤੋਂ 60% ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ, कोई भी ऐसा अफसर जिन्होंने पता ही नहीं कि सिंह है कि नहीं है, कोई कह दे पिछे बोधी की है, मैं गुरु नानक साहब को मानता जी, उन्होंने मिनोरटी सर्टिफिकेट फड़ा दोगे तुसी। मैं समझदा कि सिख बच्चों का एक बार फिर हक मारन की गल जिहड़ी है वो इन्होंने की है। और ये आख रहे ने कि मिनोरटी कमिशन जिहड़ा कौमी है, जिहड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनोरटी कमिशन है, उहदे च उन्हां नूं तकलीफ समझी उन्होंने एक लैटर लिखी है। उस लैटर का काम नहीं बनने वाला कि वह लैटर जाके रोक सकती है। जिथे तुहानू केस लड़ना सी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नूं, तुसीं लड़े नहीं, तुहाडे कल्ले दा अधिकार सी सर्टिफिकेट देण दा। और पिछले 5-6 सालों तो 7 सालों तो असीं दे रहे सीगे, तुसीं अपना हक गवा दिता।
क्योंकि तुहाडी प्रायोरिटी बच्चे नहीं ने, मिनोरिटी नहीं है, सिख धर्म नहीं है, तुहाडी प्रायोरिटी पता नहीं की है। और मैनूं कल ही पता लगा है कि कल हाई कोर्ट च केस लगा होया सी। केस की लगा? सेंट स्टीफन कॉलेज ने और इसने जीसस एंड मैरी कॉलेज ने केस पाया। उन्होंने केस पाया कि जिहड़ी यूनिवर्सिटी ने नवी पॉलिसी कढ़ी है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कहते असीं नहीं मानते, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ CUET ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰਾਈਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲੀਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਪਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਕਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 33 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲੱਗੇ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਥਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ 29, 30, 31 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 200, 250 ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ।
देश का कानून कहता भी तुहानू बोलने की आजादी आ, देश का कानून कहता तुहानू इकट्ठे होने की आजादी आ, देश का कानून कहता तुहानू आवाज चुकण की आजादी आ। फिर तुसीं दसो कि साडे तो तुहानू की खतरा वा? तुहानू लगदा असीं खतरा पैदा कर रहे हैं, देश दी कोई खतरा पैदा वा, तुहाडे लई खतरा पैदा वा? तो उन्हां कोले जवाब कोई नहीं गा इस गल दा। बड़ाई मेहरबानी सारी सरकार दे कंन सुन रहे, सानू समझाउण आउंदे आ। आपां पंजाब दे विच पिछले 22 सालां तो लड़ रहे हैं, अपनी जथेबंदी दे 13 शहीद होए ते बथेरे वारी बरूद वालियां नंगियां, बथेरे वारी उत्थे भी साडे पुलिस भरा अफसर अगले बन्ने हुंदे, इधर ही हुंदे, सरकार तक कदी आउंदी नहीं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਬਜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਰ ਚੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। 52 ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਵਿਖਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਦੇਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ये पूरी तरह लोकतंत्र का कहान आ, अरे बर्दाश्त नहीं हैगा। जिथों तक मसले का हल है वो अड्ड थां ते हैगा, लोकां नूं बोलण दी, गल करन दी, इकट्ठे होके आवाज चक्कण दी आजादी ते डाका मार रहे आ, तां मैनूं नहीं लगदा ये वाजिबल हैगा वा। ठीक है, तो कोई नहीं, ये मत समझण भी इत्थे इन्ने क्या तुसीं कुछ भी करोगे, वेखो पंजाब किवें सील हुंदा कल, औखे हो जाओगे। साडे बंदियां नूं गिरफ्तार किया, अगले दिन रेलां जाम हो गईयां, छड्डने पै गए, दिल्ली सरकार नूं छड्डने पै गए। तो इस करके असीं साफ कर देना चाहुंदे आ, असीं अपना जिहड़ा मार्च आ जान दा पीसफुली आ, साडा कोई किसी नाल टकरा नहीं, ना फोर्स ना, जां तां जंतर मंतर वालियां दी मंग मान ली जावे, जां भाई सानूं अगे जान दित्ता जावे। तुसीं गल कर लो, उत्ते कहंदे सी भी तुसीं गल करो, असीं गल करदे आ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਗੱਲ ਕਰੇ 5 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਘੱਲਣ ਡੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਂਗ ਵਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਡਾਂਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵੱਜਣਾ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, भी करना की आ कि जहां लिखती आर्डर दो खट्टर साहब दे सन, आ लिखती आर्डर आ कि कोई हरियाणे च डेमोक्रेसी नहीं हैगी, कोई तुसी इकट्ठे होने का अधिकार नहीं हैगा, तुहानू आपदी गल करन दा अधिकार नहीं हैगा, पूरी तरह एमरजेंसी लागू आ। चल ये भी असीं प्रेस नूं दे दांगे भी ठीक आ, भी नवें फरमान आ भारत सरकार दे भी तुसी इकट्ठे होके गल नहीं कर सकदे, धरना मुजाहरा नहीं कर सकदे, आपदा रोस प्रोटेस्ट नहीं कर सकदे। जिहड़ियां किताबां तुसी वर्दी पाई आ, थोड़ियां च लिखिया होया भी पब्लिक नूं आपदी गल करन दा हक आ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਓਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਮ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CID ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਕੁੱਟਿਓ ਮਾਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੜਾ ਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗੋਲ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੋਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦੀ ਥੀਮ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਦੀ ਥੀਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 888 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 384 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 1272 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ YSRCP ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ BA ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹਿੰਦੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਕਬਾਲ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ BA ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। DU ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ BA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੇਪਰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 4 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ITEP ਬਾਰੇ NCTE ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਬਣੇ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੰਬਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਮਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਸੋਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਣੀ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਸਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਹੀਰਮੰਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮਹਿਰਾਬੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 1973 ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾਯਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਲੇਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਆਮ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਮੰਡ ਨਦੀ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਵਰਖਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਮੰਡ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ।